तवारीखे खालसा नाल जुड़े समूह दर्शकों का स्वागत है। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का इतिहास लैके आप संगतां दे सन्मुख हाजिर होए हाँ। 2 जून 1818 नूं मुल्तान दी जंग हुई। लाहौर तो बाद पश्चिमी पंजाब विच दूजा वड्डा सूबा मुल्तान सी। रणजीत सिंह चाहुंदा सी कि वह इस ते भी कब्जा कर लवे। उसने 1803 विच मुल्तान जितण वास्ते इस नगर नूं घेरा पा लिया, पर मुल्तान दे पठान बड़ी बहादरी नाल लड़े। रणजीत सिंह दीआं फौजां नूं तां अनाज तक दा भी मसला सामने आया। अखीर बिना कुछ हासिल कीते वो वापस मुड़ आया। इस मगरों रणजीत सिंह ने 5 होर हमले मुल्तान ते कीते। 1805, 1807, 1810, 1816 ते 1817 विच 6 वार दी नाकामयाबी मगरों रणजीत सिंह ने अकाली फूला सिंह जी तो मदद मंगी। अखीर 30 मई 1817 दे दिन अकाली बाबा फूला सिंह जी दी फौज ने शहीदियां दे के मुल्तान जित के रणजीत सिंह दी झोली पा दिता। महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान दे हाकम मुजफ्फर खान विरुद्ध 7 वारी मुहिम भेजी। 7वीं ते आखिरी मुहिम कई कारणों करके एक इतिहास प्रसिद्ध जंग वजों जानी जाती है। मुल्तान दा नवाब महाराजा रणजीत सिंह नूं खराज दिंदा सी। 6वीं मुहिम दे समय महाराजे ने दीवान भवानी दास दी कमांड हेठ एक फौज नवाब तो खराज वसूल करन लई भेजी, पर यह मुहिम असफल रही। कुछ इतिहासकारां दा मत है कि दीवान भवानी दास नवाब मुजफ्फर खां तो 10,000 रुपए वड्डी लैके वापस लाहौर नूं मुड़ आया सी। भवानी दास दी असफलता महाराजे दे दिल विच रड़कण लगी ते ओह मुल्तान नूं सदा वास्ते फतेह करन दी ब्योंत बनाउण लगा। सन 1817 दे मुक्कण तो पहलां महाराजे ने सारी तैयारी कर लई। मुल्तान तक आवाजाई दा समान भेजण वास्ते दरिया, रावी, चनाह ते जेलम दीआं सारियां बेड़ियां सरकार ने अपने कब्जे विच कर लईआं। खुराक अते जंग दा समान लोड़ तो अधिक मात्रा विच इकट्ठा कीता गया। परगणियां दे कारदारां नूं खाण पीण दा समान ते गोली सिक्का मुल्तान भेजण दा प्रबंध करन लई कहा गया। सन 1818 दे शुरू विच ही शहजादा खड़क सिंह दी अगवाई हेठ 25,000 फौज नूं मुल्तान वल रवाना कर दिता गया। मिस्र दीवान चंद नूं शहजादे दा सहायक जरनैल बनाया गया। मुल्तान दे इलाके विच दाखिल हुंदियां ही फौज ने मुजफ्फर खां तो खराज मंगिया, पर नवाब खराज देण दी थां लड़न लई तैयार बैठा सी। अपनी फौज तो इलावा 20,000 गाजी उसने जिहाद दा नारा ला के होर इकट्ठे कर लए सन। उसने खालसा सरकार दे वकीलां नूं अगे चंगा खड़कवा उत्तर दिता। मुजफ्फर खां दा कौड़ा उत्तर सुन के खालसा फौजां भड़क उठियां। जरनैलां दा हुक्म मिलदियां ही खालसा फौज ने मामूली टाकरे पिछों खानगढ़ ते मुजफ्फरगढ़ किलियां उत्ते कब्जा कर लिया। इस पिछों मुल्तान शहर नूं घेरा पाया गया। नवाब ने अपनी स्थिति नूं बचाउण लई 3 पड़ावां विच रखिया दीआं कारवाईयां कीतीआं। पहली लाहौर दीआं फौजां नूं मुल्तान शहर तो बाहर रोकना, दूजी शहर दे अंदर लाहौर दे सैनिकां दा टाकरा करना ते तीसरी किले नूं अंदरों बचाउण लई खालसा फौज ने मुल्तान शहर नूं घेरिया तां मुजफ्फर खां मुकाबले लई अगे आया। सारा दिन लहू डोलवी लड़ाई हुई। इस गहगच लड़ाई विच दोहां धिरां दे सैकड़े गबरू मारे गए। शाम होण तक गाजियां दे पैर मैदान विचों उखड़ गए। ਉਹ खुले मैदान विचों हार खा के शहर दे विच जा वड़े। खालसा फौजां अगे वधियां अते दोहां पासिਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਰਨ ਲੱਗੀ। सिखां दीआं तोपां ने शहर दी फसील विच कई थाईं पाड़ पा दिते। नीहां हेठां बरूद दब के कई थावां ते कंध उड़ा दित्ती गई। एक कैरी हल्ला बोल के फरवरी 1818 विच लाहौर दीआं फौजां ने मुल्तान उपर कब्जा कर लिया। हजारां दी संख्या विच गाजी मरवा के नवाब मुजफ्फर खां किले विच जा वड़िया।
ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣਵੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕੀ ਹੋ ਬੈਠਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅੱਗ ਵਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੂਣੇ ਤੀਣੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੋਪ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ 1-2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਅਮਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 300 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਈ ਕੋਟ ਸੁਜਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਜੰਗੀਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜਮੀਅਤ ਰਾਏ, ਸੈयद ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਖਾਂ ਤੇ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਚੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜੂਨ 1818 ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕਿਲਾ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪੋਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਜਿਲਾਨੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਜੰਗ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਪ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧੁਰੇ ਹੇਠ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੋਪ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਜਥੇ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਪ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੋਪ ਦੇ ਧੁਰੇ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10-11 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਖਿਜਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਨਾਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਪ ਦਾ ਚੌਥਾ ਗੋਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਯੋਧੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਹਾਵਲ ਹੱਥ ਦੀ ਕਬਰ ਕੋਲ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਜਿੱਤ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਲਾ ਸੁਜਾਬਾਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਗਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਡੇਰਾ ਜਾਤ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਉਪਜਾਊ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 1819 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਭੇਜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਵਾਰੀਖੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।